तो बेटा आप अज अपना इंग्लिश इलैक्टिव क्लास +1 का एक चैप्टर जो आप शुरू किया हुआ है द डिस्कवरी ऑफ पेनसिलीन वो करन जा रहे हैं। जिस तरह तुहानू पेज के उपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है चैप्टर का नाम। तो बेटा इस चैप्टर में आप बहुत ही वधिया तरीके नाल कवर किया है। आई थिंक 3 क्लासिस आप लगाई सी इस चैप्टर को समझण दे लई। मैं बहुत ही ईजी लैंगुएज दे विच तुहानू ये सारा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। तो उस तो बाद आप चौथी क्लास लगाई जिस दे विच आपां इसदियां एक्सरसाइजिज ते उसदे सलूशनस डिस्कस किए थे। मैनूं उम्मीद है कि तुसीं वो सारे एक्सरसाइजिज कीतियां होणगियां, तुहानूं समझ आ गई होणियां। लेकिन अज असीं अपनी बेटा इस चैप्टर की लास्ट क्लास लाण लगे हैं जिस दे विच इसदा सब तो मेन क्वेश्चन है वो है राइट अ ब्रीफ करैक्टर स्कैच ऑफ अलेगजेंडर फ्लैमिंग। हुण चाहे तां बेटा ये क्वेश्चन आ जाए अलेगजेंडर फ्लैमिंग का करैक्टर स्कैच या फिर इस चैप्टर का थीम आ जाए थीम ऑफ द चैप्टर। तो तुसी ये वाला जिहड़ा क्वेश्चन है यही इहदा आंसर तुसी लिख के आना है। मतलब चाहे थीम आ जाए चाहे करैक्टर स्कैच आ जाए बिकॉज ये दोनों आंसर्स इस आंसर दे विच इनकलूड है। दोनों मेन क्वेश्चन बनते हैं तो दोनों दे विचों कोई क्वेश्चन तुहानूं पेपर च आ सकता है। तो बेटा असीं शुरू करते हैं इहदा आंसर कि द डिस्कवरी ऑफ पेनसिलीन डील्स विद द डिस्कवरी ऑफ पेनसिलीन बाय अलेगजेंडर फ्लैमिंग। हुण सब तो पहला आपां चैप्टर का नाम लिखिਆ है द डिस्कवरी ऑफ पेनसिलीन जिसकी टी वड्डी पाई है डी वड्डी पाई है पी वड्डी पाई है। तो उसनूं आपां ने सिंगल कोट्स दे विच लिखिਆ बिकॉज चैप्टर नूं अपने आंसर दे विच लिखण दा यही एक सही तरीका है। उस तो बाद आपां पाया कि जिहड़ा डिस्कवरी ऑफ पेनसिलीन चैप्टर है यह अलेगजेंडर फ्लैमिंग द्वारा पेनसिलीन की खोज उपर आधारित है। डिस्कवरी का मतलब खोज हो गया। पेनसिलीन तुहानूं पता बेटा एक दवाई का नाम है, मैडिसन है ये, तो उस दे नाल ये आधारित है। नाउ डील्स विद का मतलब हुंदा बेटा संबंध रखना। डील्स विद ये अगे भी कई बार ये फ्रेजल वर्ब आई है। थोड़ा जिहा मैं इसनूं बेटा एक्सप्लेन कर देना। कई बच्चे की करते हैं डील्स विद की थां ते डील्स इन पा देंगे ने, वो थोड़ा जिहा ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। उसका कारण मैं दसदा की है। देखो बेटा जिहड़ा डील्स विद है ना, डील्स विद या डील विद ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਇਨ ਪਾ ਦਈਏ ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जो बच जाते हैं उन्होंने कहते हैं आप स्क्रैप्स। तो आप कहांगे ही डील्स इन द स्क्रैप्स। तो उत्थे आप क्योंकि वो व्यापार कर रहे हैं तो आप उत्थे डील इन पावांगे। लेकिन जदों आप इत्थे पाना है मतलब असी चैप्टर का असी दस रहे हैं कि चैप्टर किस थीम के नाल बेस्ड है तो आप उत्थे डील विद पावांगे। तो हुण तुसीं गल का ध्यान रखो कि इन्हां दोनों दे विच डील विद ते डील इन दे विच दोनों दे विच वर्ब सेम है डील है ना। हालांकि डील का मतलब डील करना भी होंदा, कोई सौदा करना भी होंदा, वो नाउन के तौर पर उसका मतलब होंदा है। लेकिन इत्थे डील विद ते डील इन का मतलब होर है। हालांकि वर्ब दोनों के विच सेम है तो डील दियां वर्ब दियां फॉर्मां तुहानूं पता है डील डैल्ट होंदियां, टी पै जांदी है पिछे। लेकिन देखो जदों डील दे नाल विद प्रैपोजिशन आ जाती है तो इसका मतलब बन जाता है संबंध रखना। तो जेकर इन प्रैपोजिशन आ जाती है उसका मतलब बन जाता है व्यापार करना, मतलब ही चेंज हो जाता है। तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਸਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਨ 1881। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਸੀ ਇਹ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬੀਅਰ ਬੋਰ ਬੋਨ ਤੀਸਰੀ ਵਰਬ ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜੁਆਇੰਡ ਸੇਂਟ ਮੇਰੀਜ਼ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸੇਂਟ ਮੇਰੀ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੇਂਟ ਮੇਰੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਂਟ ਮੇਰੀ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਇਸਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੇਂਟ ਮੇਰੀ ਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਈਟ ਦਾ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਈਟ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ। ਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵਰਡ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਰਡ ਦੇ ਰੂਟ ਵਰਡ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਰੂਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ ਬਣਿਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਹੁਣ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਰੂਟ ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। 90% ਰੂਟ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ। 10% ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਰੂਟ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ SS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰੂਟ ਵਰਡ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਹੁਣ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ L ਲੱਗ ਗਈ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਊਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ। ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਊਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜਿਸਟ। ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜਿਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Y ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ IST ਪੈ ਗਿਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਵਰਡ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਰਡਸ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਵਾਲੇ 1-2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਾਣੂ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜਿਸਟ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਵਰਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ +1 +2, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ +1 ਤਾਂ ਫਲੈਮਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਟੂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਫਲੈਮਿੰਗ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਟੀਚਰ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਲੈਮਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਸਰ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਟੀਚਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। A large number of soldiers died due to infection in World War I। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਲਜਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ I ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1914 ਤੋਂ 1919 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, 1914 ਤੋਂ 1919। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੇ ਸੀਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਜਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਡਾਈਡ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦਾ ਰੈਮੇਡੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵਾਜ਼ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਰੈਮੇਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਸੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਵਾਜ਼ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਲਾਤਾ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੰਤੋਖਜਨਕ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹਾਰਮ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਮੇਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਵਰਕਡ ਔਨ ਦਾ, ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਲੈਮਿੰਗ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਕਡ ਔਨ ਦਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਕਿਲਿੰਗ ਜਰਮਸ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਲਿੰਗ ਜਰਮਸ, ਤਾਂ ਕੀਟਾਣੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਰਮਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਮੈਨੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਕਲਚਰਸ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ, ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। One morning he found that his culture had been destroyed by a mold. ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਉਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, had been destroyed, ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੋਲਡ ਦੁਆਰਾ। ਮੋਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਅ ਮੋਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੋਥ ਆਫ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪਲਾਂਟਸ। ਤਾਂ ਮੋਲਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਵਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੋਲਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ, ਉੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੀ ਡਿਸਕਵਰਡ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਰਮ ਕਿਲਰ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਾ ਕੇ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੂੰ ਮੋਲਡ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੋਲਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀਵਾਣੂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੋਲਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਲਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਰਮ ਕਿਲਰ। ਤਾਂ ਜਰਮ ਕਿਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ। ਹੁਣ ਆਮ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਵੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਮ ਕਿਲਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅਲਰਟਨੈਸ, ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕੀਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲਰਟਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਲੈਮਿੰਗ ਚੇਤੰਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਲਡ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਲਡ ਤਾਂ ਜਰਮ ਕਿਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਗਿਆਸਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮੋਲਡ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੋਲਡ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਐਂਡ ਕੀਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੋਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਰਟਨੈਸ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕੀਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। ਫਲੈਮਿੰਗ ਵਾਂਟਡ ਟੂ obtain ਅ ਡਰਗ ਫॉर ਕਿਲਿੰਗ ਜਰਮਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਫਲੈਮਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੋਲਡ ਨਹੀਂ, ਮੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ, ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਡਰਗ ਨੂੰ ਉਹ obtain ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੂ obtain, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆ ਡਰਗ ਫॉर ਕਿਲਿੰਗ ਜਰਮਸ। ਇੱਥੇ ਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਮੋਲਡ ਚੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਫॉर ਕਿਲਿੰਗ ਜਰਮਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜਰਮਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਰਗ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਥੀਸਿਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਥੀਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਫਲੋਰੇ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਚੇਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਫਲੋਰੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਦਾ ਡਰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੋਲਡ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਡਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੇ ਮੋਲਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਰਮਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕੀਟਾਣੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਫਲੋਰੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੇਨ ਨੇ, ਉਸ ਮੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਰਗ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਬਣਾ ਲਈ। ਫਸਟਲੀ ਦੇ ਟੈਸਟਡ ਦੇਅਰ ਡਰਗ ਔਨ ਮਾਈਸ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਗ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਸ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਪਲੂਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਊਸ ਦੇ ਪਲੂਰਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਡਰਗ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੂਹੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਗ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੂਹੇ ਬਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਦੇ ਟੈਸਟਡ ਔਨ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਜਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਨਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਨਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਮੇਡੀ ਵਾਸ ਡਿਸਕਵਰਡ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਡਿਸਕਵਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਖੋਜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਮੇਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਸੇਵਡ ਦੀ ਲਾਈਵਸ ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਹੋ ਗਈ, ਬਚ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ, 15-20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਗ ਬਣਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਰਿਸਰਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਲੈਡ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਡਰੱਗਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜਰਮ ਕਿਲਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੋਲਡ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਮੋਲਡ। ਹੋਰ ਮੋਲਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੀਡ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਲੈਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ, ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਫਲੈਮਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਨੋਬੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਨੋਬੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਨਰਡ ਵਿਦ ਅ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਐਂਡ ਬਿਕੇਮ ਸਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਣ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ। ਨਾਈਟਹੁੱਡ, ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਜੋਂ ਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਰੀਅਲੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ।